नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 30 तारिख गुरुवार आसतु ओडिशा सह देश विदेश आज गोटे गुरुत्वपूर्ण बड़ खबर देखा वीडियो आरंभ करने पूर्व आपन को गोटे छोटिया अनुरोध जदि आमर यह प्रयास भल लगुए तेरे गोटे लाइक निश्चय कर दिंतु एवं एपरी प्रतिदिन ताजा खबर पर आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु चलतु आरंभ करबा आज प्रथम मुख्य खबर लोकसभा पारित हला आंटी पेपर लीक संशोधन बिल 2026 लोकसभा हंगामा मध्य आंटी पेपर लीक संशोधन बिल 2026 पारित होईछि। एबे आलोचना लागि बिल को राज्यसभा रे उपस्थापन करा जिवो। विरोधी दलर हट्टगोल मध्य बिल को गृहर मंजूरी मिलिछि। बाचस्पति ओम बिर्ला आंटी पेपर लीक बिल पारित करिबा परे लोकसभा को 11टा जाय स्थगित करिसंती। नीट यूजी पेपर लीक नै देशव्यापी छात्र विरोध परे केंद्र शिक्षा मंत्री को इस्तीफा परे केंद्र सरकार सोमवार एक संशोधन बिल आगत करथिले। परवर्ती खबर अगस्त रु बढ़िबो दरदाम रोसई ठारू गैरेज पर्यंत सबु हेबो महंगा। अगस्त 1 तारिखरु साधारण लोकंक उपरे पड़िबाकु जाउछि महंगा माड़। रोसई घर ठारू आरंभ करी गैरेज पर्यंत व्यवहृत अनेक जरूरी सामग्रीर दर वृद्धि पाइबो। दैनंदिन व्यवहारर एफएमजीसी सामग्री इलेक्ट्रोनिक्स स्मार्टफोन कार और पोशाक भली विभिन्न क्षेत्र में कंपनी गुड़िक पर्यायक्रमे मूल्य बढ़ाइबाकू योजना करछंती। चाहा खाइबा तेल साबुन डिटर्जेंट समेत दैनंदिन अत्यावश्यक सामग्रीर दर 6 रु 8% पर्यंत बढ़ी पारे। सेहीपरि रिफ्रिजरेटर वाशिंग मेसिन और टेलीविजन भली घरे इलेक्ट्रोनिक सामग्रीर मूल्य 4 रु 6% वृद्धि हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर पीओके प्रदर्शनकारी आम शत्रु पाकिस्तान प्रतिरक्षा मंत्री विवाद बयान को नहीं तातिले विक्षोभकारी। पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर चलतिबा अशांति एवं प्रतिवाद मध्य पाकिस्तान प्रतिरक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक अत्यंत विवाद बयान देइछंती। आंदोलनकारी से सीधासलख भारत सहित तुलना करछंती। मु पीओके आंदोलनकारी भारत परि शत्रु श्रेणी रे रखिछि। एही बयान पर समग्र अंचल रे तीव्र प्रतिक्रिया एवं बड़ धरणर आक्रोश देखिबाकू मिलिछि। पाकिस्तान प्रतिरक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ स्पष्ट भाव में कहते जे सरकारी नीति विरोध में रास्ता को ओह्लाइथिबा आंदोलनकारी कौनसी प्रकार आलोचना करा जिवो नाही। परवर्ती खबर पीएम मोदी को प्रशंसा प्रियंका गांधी को देखाइले आईना। प्रोफेसर कामाकुटी विवाद रे जोह प्रतिष्ठाता बयान भाइराल। आईआईटी मद्रास निर्देशक प्रोफेसर भी कामाकुटी को नहीं प्रियंका गांधी टिप्पणी पर राजनीति जोर होइछि। कांग्रेस सांसदों को बयान को नहीं बीजेपी तीव्र असंतोष प्रकाश करिछि। एहारी भितर सॉफ्टवेयर कंपनी जोहर प्रतिष्ठाता श्रीधर भेम्बू एक सोशल मीडिया पोस्ट करी कांग्रेस नेत्री को परोक्ष आईना देखाइछंती। परवर्ती खबर कर्णाटक रे 7000 रु अधिक छात्र छात्री एचआईवी पॉजिटिव कॉलेज गुड़िक स्क्रीनिंग कैंप पई कड़ा निर्देश देले सरकार। कर्णाटक रे छात्र छात्री मध्य एचआईवी संक्रमण को नहीं सामना को आसीतिबा रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग चिंता बढ़ाई देछि। रिपोर्ट अनुसार 7000 रु अधिक छात्र छात्री एचआईवी पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। याहापरे राज्य सरकार कॉलेज गुड़िक एचआईवी स्क्रीनिंग कैंप आयोजन करने को निर्देश देइछंती। कर्णाटक सरकार राज्यर समस्त कॉलेज रे एचआईवी परीक्षा और काउंसेलिंग को नहीं एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करछंती। राज्य एड्स नियंत्रण समितिर सुपारिश पर सरकार निष्पत्ति नहीं एवं सरकारी अनुदान प्राप्त एवं बेसरकारी कॉलेज गुड़िक नियमित भाव में एचआईवी टेस्टिंग और सचेतनता शिविर आयोजन करा जिवो। परवर्ती खबर अगस्त 1 रु खोलिबो भितरकनिका। अगस्त 1 रु खोलिबो भितरकनिका जातीय उद्यान। कुंभीर प्रजनन पई 3 मास बंद रहितिला भितरकनिका। अगस्त 1 तारिखरु पर्यटक माने भितरकनिका परिभ्रमण करिबा सह रात्रि यापन करि परिबो बोली राजनगर वनखंड अधिकारी भरदास गांवकार कहते। प्रतिवर्ष मई 1 तारिख ठारू जुलाई 31 तारिख दीर्घ 3 मास धरी विरल बौला कुंभीरंकर प्रजनन प्रक्रिया जारी रही थाए। जून प्रथम सप्ताह वन कर्मचारी जंगल मध्य बुली कुंभीर बसा चिन्हट करने सह जीपीएस लोकेशन रे फोटो उठाई थांती। परवर्ती खबर 4 दिनिया दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री मोहन माझी। दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री 4 दिनिया दिल्ली गस्तरे जाइछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। बुधवार सकाळे विमान बंदररु दिल्ली अभिमुखे गस्त करिथिले मुख्यमंत्री। खबर अनुसार बुधवार दिन सकाळ समय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दिल्ली गस्त करछंती। सरकारी काम रे दिल्ली गस्त करथिबा सूचना मिलिछि। हेले केउ सब सरकारी काम रहिछि से नै कोनोसी सूचना मिली नाही। एई गस्त अवसर रे मुख्यमंत्री किछि केंद्र मंत्री को भेटिबार मध्य कार्यक्रम रहिछि। परवर्ती खबर सफल रथयात्रा पई लोकंकु धन्यवाद जणाइले मुख्यमंत्री।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଲା ରଥଯାତ୍ରା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରଥଯାତ୍ରାର ସଫଳ ସମାପନ ପରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା ସଫଳ ସମାପନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସେବାୟତ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ସେବାୟତମାନେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଯୋଗୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। 262ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। 2027 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 262ଟି ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସଡ଼କ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ବିକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି, ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ, ଭଲ ସରକାର ଥିଲେ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ। ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିକାଶମୁଖୀ ରାଜନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଇନାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଚୀନର ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବଟ ଉପରେ ଆମେରିକାର କଡ଼ା କଟକଣା। ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ବଢିଛି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାଇବର ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆମେରିକା ସରକାର ଚୀନରେ ନିର୍ମିତ ନୂତନ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବଟ ଡଗ୍ ଏବଂ କିଛି ନେଟୱାର୍କ ସଂଯୁକ୍ତ ପାୱାର ଇନଭର୍ଟର ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଏଆଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା ନେଲା 4 ଜୀବନ, 27,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଗଲା ଉଦ୍ଧାର। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 2,32,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର SRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର 44ଟି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା 233ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପାଣି ଘେରରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27,967 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟାରେ ମାନବୀୟ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜିରେ 67,000 କୋଟି ନିବେଶ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାପାନର ବଡ଼ ଉପହାର। ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି। ଜାପାନରୁ ଆସିଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଶିଳ୍ପ ସଚିବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାପାନୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ନିବେଶ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଜାପାନର ଟୋଟୋରି ପ୍ରିଫେକ୍ଟର ସହ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନୂଆ ଭାଗିଦାରୀ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଏହି ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଶ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଚିବ ଭାବରେ ଜଗଦୀଶ ଆଫେଲ ନିଯୁକ୍ତ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଆତ୍ମସାତକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏହାର ନୂତନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ପେଶାରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳକ ଜଗଦୀଶ ଆଫେଲଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସିଓ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଚିବ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଆଫେଲଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ତଥାପି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ବସିବା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ସ୍ପଟ ଆଡମିସନ। ରାଜ୍ୟର ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ପାଇଁ 2026-27 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ଫେଜ୍ 1 ଅନଲାଇନ ସ୍ପଟ ନାମଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ DHSC ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସାମସି ଆଡମିସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁଲାଇ 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସ୍ପଟ ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନରେ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଦନକାରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 10ଟି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଚଏସ୍ ଲକିଂ ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର OTP ଆଧାରିତ ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଳ୍ପ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର UAEରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଲାଗି ବଡ଼ ସୁବିଧା। UPIରେ ବୁକ୍ କରିହେବ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା RT ଦି ଟପ୍ ଟିକେଟ। ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ଭବନ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ RT ଟପ୍ ଅନୁଭବର ଅନଲାଇନ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ୟୁନିଫାଇଡ ପେମେଣ୍ଟସ ଇଣ୍ଟରଫେସ UPI ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଣୁ ଏହି ଖବର ୟୁନାଇଟେଡ ଆରବ ଏମିରେଟ UAE ବୁଲିଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଲାଗି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା UAEର ପ୍ରଥମ ଏପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ଯିଏ ଇ-କମର୍ସ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଲାଗି UPI ପଇଠ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଅସମ୍ମାନ କଲେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଓ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ସଂସଦର 2 ସଦନରେ 2 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାରିତ। ପେପର ଲିକ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ଆଇନ ସହ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ମିଳିଲା ସମର୍ଥନ। ବୁଧବାର ସଂସଦର 2 ସଦନରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜାତୀୟ ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଲୋକସଭାରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026 ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ସଂଗଠିତ ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ, ତଦନ୍ତ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଅସମ୍ମାନ କଲେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭଳି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ। ଏଥିପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଓ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ବନ୍ୟା। ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ସତର୍କ ସୂଚନା। ଉପରମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳିରେ 8.5 ରୁ 9 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମହାନଦୀର ଶାଖା ତେଳନଦୀ, ଦୟାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଉପକୂଳିଆ ଲୋକ ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଙ୍କିର ଚନ୍ଦ୍ରପା ଓ ରୁଣ ନଦୀରେ ପାଣି ବଢୁଥିବାରୁ ତାଳବସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ବିଭାଗର 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମଓୟୁ। ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟର 6,799ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ IPMPLS ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହ ଟପୋଲୋଜିରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ। ଗ୍ରାମସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇବର ଟୁ ଦି ହୋମ୍ ସଂଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନରେ ଭାରତ ନେଟ୍ ପରିଯୋଜନା ଫେଜ୍ 3ର ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତ ନେଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 3,384 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ ଶେଷ କରାଯିବ। ଏହା ଅଧୀନରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଗାଁକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମେଧା ତାଲିକା। ସ୍ନାତକ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ମେଧା ତାଲିକା। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ବିଷୟ ପାଇଁ 94.80% କଟ୍ଅଫ୍ ମାର୍କ। ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ମେଧା ତାଲିକା ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ମେଧା ତାଲିକାରେ 53,656 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। 21,879 ଜଣ ପୁରୁଷ, 31,773 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ 4 ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ତୃତୀୟ ମେଧା ତାଲିକାରେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ 2,87,519ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଦିନିକିଆରେ ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। T20ରେ ବୈଭବଙ୍କ ବଡ ଲମ୍ଫ। ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶିତ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ମାନ୍ୟତାରେ ଗିଲ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ 801 ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ଦେଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସେ 188 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ପାଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ 794 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ। ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଜଡ଼ିତ 400ରୁ ଅଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିରୋଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବା ଘଟଣାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ନ୍ୟୁଜ ପୋର୍ଟାଲ ସମେତ ଏକାଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୋଲିସ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟିସ ପଠାଯାଇ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମଗାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱାଣ୍ଟେଡ ତାଲିକାରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ସଂସ୍ଥାପକ ପାଭେଲ ଦୁରୋଭ। ଜାରି ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗିରଫ ପରବାନା। ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମର ସଂସ୍ଥାପକ ଓ ସିଓ ପାଭେଲ ଦୁରୋଭଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଷ ସରକାର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ରୁଷର ଘରୋଇ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଫେଡେରାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ ଦୁରୋଭଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗିରଫ ପରବାନା ଜାରି କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ୱାଣ୍ଟେଡ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।